अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइक मअल्लज़ीना أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا। صدق الله مولانا العلي العظيم। وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम, अज़ीज़ दोस्तों, रबीउल अव्वल की आमद हो और सरकार मदीना मोहसिन इंसानियत साक़ी कौसर शाफ़ी महशर शफ़ीउल मुज़निबीन व रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदुल अव्वलीन व सय्यिदुल आखिरीन इमामुल अंबिया व अशरफुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक न हो और आपके फ़ज़ाइल व कमालात, आपकी खूबियाँ और आपके असहाब का तज़किरा न हो, ये बिल्कुल खाल खाल नज़र आता है। हाज़िरीन गिरामी, वैसे हर ख़तीब का हर खुतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ही को बयान करता है।
ہر مصنف صاحب قلم اس وقت تک اس کے قلم میں روشنائی نہیں آتی جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو نہ لکھے۔ کوئی شاعر جب تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار نہ کہے وہ شاعر و نعت خواں کہلانے کا مستحق نہیں بنتا۔ حد یہ ہے، انتہا تو یہ ہے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت کی مثالیں قائم کی، ایسی محبت کی داستان رقم کی جسے اس سے پہلے اس آسمان نے نہیں دیکھا اور زمین نے نہیں سنا، اور ایسی محبت کسی اور کو کسی نے نہیں کی جتنی صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی کے ایمان کا اس وقت تک اعتبار نہیں ہے، کسی کا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے پاس محبوب نہ بن جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اپنی اولاد سے زیادہ، اور دنیا کی ساری انسانیت سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگوں نے جس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کیا، عشق کی حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی وابستگی کا اظہار کیا، میرے رب کی قسم ایسی محبت کی داستان کہیں آپ کو نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، خوشبو اور نیک بیوی، اور تیسری بات یہ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی محفل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں، تینوں سنیں کیا ان کی محبوب چیزیں ہیں؟ عرض کرنے لگے سب سے تین چیزیں جو مجھے محبوب ہیں وہ یہ ہیں کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، اور ایک کہ میرا مال میں آپ پر خرچ کرتا رہوں، اور یہ بات کہ میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہوں۔ تینوں چیزوں کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، آپ کو دیکھتے رہنا اور آپ پر مال خرچ کرنا، اور یہ کہ بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ تینوں محبوب چیزیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، وہ سب کا سب ان کا مرکز و محور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث آئی کہ تمہارا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ میری ذات یعنی اللہ کے رسول کی ذات والدین سے اور اولاد سے دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری جان سے بھی زیادہ میری ذات تمہارے پاس محبوب ہو جائے تبھی تمہارے ایمان کا اعتبار، تبھی تمہارے ایمان کا کمال ہوگا۔ حضرت عمر نے پھر فرمایا ہاں یا رسول اللہ اب مجھے میری جان سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ ایسی محبت اور ایسا تعلق، ایسا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ آپ کا جب وصال ہوا، لوگوں میں آپ کے انتقال کی خبر عام ہوئی، حضرت عمر نے تلوار سونت لی، خبردار کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر چکے ہیں تو میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ کیا محبت تھی، کیا عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम से हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अपने तमाम साथियों के साथ मेरे घर तशरीफ लाएं, मेरे मेहमान बने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की दावत को कबूल कर लिया। हजरत उस्मान जब अल्लाह के नबी और आपके साथी उस्मान के घर की तरफ जाने लगे, हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे आ रहे थे और हुजूर के एक एक कदम को गिन रहे थे। आपने कदम गिना, उसे काउंट किया, दूसरा कदम रखा, उसे भी गिन लिया, जितने कदम थे वो गिनना शुरू कर दिया। आकाए दो आलम रहमते दो आलम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उस्मान तुम मेरे कदमों को क्यों गिन रहे हो? हजरत उस्मान ने जवाब में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं खुशी में आपके कदम गिन रहा हूँ कि जितने कदम मेरे घर तक आने के आपको लगेंगे उतने गुलाम आज मैं उनको आजाद कर दूंगा। क्या मोहब्बत की ये दास्तान। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेपनाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक वक्त किसी चीज की जरूरत पेश आ गई। हजरत अली को पता चला, वो यहूदी के बाग में गए, उनसे सौदा किया कि तुम्हारा मेरा सौदा है, मैं तुम्हारे बाग को कुएं से सेंच कर पानी दूंगा, इसके बदले मुझे क्या दोगे? और उसने कहा कि एक डोल के बदले एक खजूर का दाना, उसकी उजरत और मजदूरी दूंगा। 17 डोल पानी हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बाग को सेंच कर पानी दिया और उजरत में मजदूरी में 17 दाने हजरत अली को मिले और सीधा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया और माजिरा भी सुना दिया। हुजूर ने फरमाया, ए अली, क्या तुमको इस चीज पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने आमादा किया? तो हजरत अली ने फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह और आपकी मोहब्बत में मैंने ये मेहनत की और आपकी खिदमत में ये पेश किया है। सहाबा इकराम उनकी सुबह भी अल्लाह के नबी के दीदार से पूरी होती थी, उनकी शाम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुकम्मल होती थी। उनका दिन, उनकी रातें, उनकी जिंदगी हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी गुजरती थी, आपके दीदार में गुजरती थी। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और चेहरा बड़ा गमज़दा था और गम के आसार, दुख के, परेशानी के आसार चेहरे से झलक रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहचान लिया, पूछा, ए सौबान, बताओ आज किस परेशानी का शिकार हो? हजरत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ना कोई बीमारी है, ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, लेकिन एक गम है, वो गम ये है, दुनिया में ए अल्लाह के नबी आपको देखना चाहते हैं, आपकी मजलिस में पहुंच जाता हूँ, आपकी याद आती है, आपके दरबार में हाजिर हो जाते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, क़यामत में अगर मेरे हक में जन्नत का फैसला भी हो जाए और मैं जन्नत में चला भी जाऊं, आपका मकाम तो ऊंचा है, आप इमामुल अंबिया हैं, आपकी मंजिल और मर्तबा और मकाम अंबिया के साथ और ऊंचे मकाम पर होगा। मैं आपका एक अदना गुलाम, एक ईमान वाला, कहाँ अंबिया की जन्नतें और कहाँ मेरी, आपका ऊंचा मकाम और कहाँ मेरा ठिकाना। मैं आपको देखे बगैर जन्नत में कैसे गुजारा कर सकूंगा, जन्नत में कैसे मुझे मजा आएगा। यकीनन सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी से ऐसी मोहब्बत करते थे, अल्लाह के नबी के बगैर जन्नत उनको फीकी लगती है। वो जन्नत, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, जहां इंसान का जी जो चाहे वो सब हाजिर है, जो बुलाओ सामने हाजिर, जो दिल में ख्याल गुजरे, जो जहन में तसव्वुर आए, वो सब सामने हाजिर। दुनिया मुश्किलात की जगह, दुनिया मुसीबतों की जगह, दुनिया परेशानियों
तकलीफों की जगह, दुनिया बीमारियों की जगह, दुनिया हादिसों की जगह गरीब से पूछो गुर्बत के अय्याम उसके कैसे गुजर रहे हैं। किसी यतीम से पूछो यतीमी का वो जमाना किस तरह मजबूरी का गुजरता है। किसी बेवा से पूछो बेवगी के आलम में उसका जीना हराम और दोबर हो चुका है। फकीरों से पूछो मांगते मांगते उनकी जिंदगी और रुसवाई उनका मुकद्दर बन चुका है। बीमार से पूछो सेहत के लिए वो कितना तड़प रहा है। कितने मालदार मालदारी के बावजूद चैन की नींद से महरूम है और परेशानी का शिकार है। दुनिया तो मुसीबत की जगह है, आसाइश की जगह अल्लाह ने जन्नत बनाई है। हर जन्नती के नीचे अल्लाह पाक पानी की, दूध की, शहद की, शराब तहूर की नहरें बहा रहा होगा। जन्नती को क्या मजा आएगा जिसके महल की एक ईंट सोने की हो, एक ईंट चांदी की हो। और क्या मजा होगा मुश्क अंबर का गारा हो और खुशी खुशी हो, भूख का कोई तसव्वुर नहीं। खाओ तो फिर बदहजमी या फिर उसे जरूरत पूरी करने के लिए कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत जन्नत को पैदा किया है। जन्नत का एक गाना 70 बरस का हो, आज जन्नती सुनता रहे और मदहोश हो जाए और उसे किसी चीज की परवाह ना हो। कितनी खूबसूरत मेरे रब ने, हमारे खुदा ने जन्नत बनाई है। मेरे रब की कसम राहत की जगह जन्नत है। अल्लाह की कसम आराम की जगह जन्नत है, आराइश की जगह जन्नत है, ख्वाहिशात के पूरी होने की जगह जन्नत है। और सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके बगैर जन्नत में कैसे मजा आएगा। कितनी उनकी मोहब्बत, कैसा उन्हीं रसूलुल्लाह से इश्क है। काश उसका एक जर्रा हमें भी नसीब हो जाए। ऐसी मोहब्बत का थोड़ा सा हिस्सा हमें भी अता हो जाए जो सहाबा किराम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। तो हज़रत सोबान अर्ज करने लगते हैं या रसूल अल्लाह, न दुख है, न बीमारी है, न कोई परेशानी है तो ये कि अगर मर जाऊं क़यामत में जन्नत का फैसला भी हो जाए और आपका मकाम बहुत ऊंचा और मेरा ठिकाना कहाँ। आप इमामुल अंबिया, नबियों में भी ऊंचा मकाम रखने वाले और मेरा ठिकाना कहाँ होगा। तो इसलिए आपके बगैर जन्नत में मुझे मजा नहीं आएगा। एक औरत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ग़ज़वा उहद के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करती हैं अल्लाह के नबी हमारे हक में आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आपका साथ नसीब कर दे। हुजूर ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफ़क़ाई फिल जन्ना, ए अल्लाह इन लोगों को, इनके पूरे घराने को तो जन्नत में मेरा रफीक बना दे। क्या खुश नसीब है, क्या सआदतमंद है। अगर हमें कहीं पता चले कि कोई बुजुर्ग आए हैं, उनकी दुआएं कबूल होती है और उनसे आपसे हमसे कह दिया जाए कि जाओ जो मांगना है आप इनके सामने इजहार करो, ये अल्लाह से दुआ करेंगे। और अल्लाह के ऐसे वली और दोस्त हैं कि इनकी दुआ को अल्लाह जरूर पूरी करता है, कबूल करता है। कोई बीमारी के लिए, कोई दौलत के लिए, कोई घर के लिए, कोई शादी के लिए, कोई कार के लिए, कोई दुनिया की चीज और कोई न कोई चीज दुनिया की मांगेगा। सहाबा और सहाबियात वो मांगते हैं तो रसूलुल्लाह का साथ मांगते हैं। या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दें कि आपके साथ जन्नत में रहें, आपकी मुराफकत मिल जाए, आपकी दोस्ती मिल जाए, आपके साथ हमारा ठिकाना मिल जाए। हजरत सोबान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये गम इस वजह से है कि जन्नत में आपका साथ ना हो तो जन्नत में मजा क्या आएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया, जाओ इन लोगों को खुशखबरी सुना के आ जाओ। जिब्राइल बादब होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अल्लाह की तरफ से ये पैगाम सुना दिया वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह की इताअत करे वर रसूल और पैगंबर की इताअत करे फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं अल्लाह इनको उनके साथ रखेगा जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम उतारा, अल्लाह
نے نعمت کی بارش کر دی۔ کون ہیں جن کو اللہ کا انعام ملا؟ من النبیین، نبی ہوں گے جن کو اللہ نے انعام سے نوازا۔ من النبیین والصدیقین، اور وہ نیک لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے، متبعین کو صدیقین کہتے ہیں۔ والشہداء، اور وہ شہداء، اور وہ صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان کو خوشخبری سنا دو۔ وحسن اولئک رفیقا، بہترین ہے یہ دوست، ان کی دوستی بڑی بہترین ہے۔ کیا خوب ہے ان کی دوستی، اللہ نے ان کی دوستی کو خوب کہا، ان کی دوستی کو خوبصورت کہا۔ حضرت ثوبان کی اس پریشانی میں اللہ نے تسلی دینے کے لیے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں میرا یہ حکم اور پیغام پہنچا دو، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کا کہا مانے، آپ کے طریقے پر چلے، متبع شریعت ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو نبیوں کے ساتھ کر دے گا، ان کو صدیقین کے ساتھ کر دے گا، ان کو شہداء کے ساتھ کر دے گا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، نیکوکاروں کے ساتھ اللہ پاک ان کو کل قیامت میں جنت میں کر دے گا۔ باوجود یہ کہ مراتب الگ ہوں گے، ہر جنتی کا مرتبہ الگ ہوگا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنے جن سے اس کو محبت ہوتی ہے اور جن کی اطاعت اس نے دنیا میں کی ہے، پروردگار اس کی مرافقت اور معیت سے بھی نواز دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، جس کی اطاعت کرتا ہے، جس کا کہا مانتا ہے، اور جس کی محبت سے اس کا دل سرشار رہتا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، اس حدیث سے زیادہ بڑھ کر ہمیں کسی اور بات پر خوشی نہ ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت رسول اللہ سے تھی صحابہ کرام کو، صحابیات کو رسول اللہ سے محبت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا دنیا سے تشریف لے جانے کا، ان کی بیوی ان کے سامنے موجود تھی اور انہوں نے غم کا اظہار کیا، فرمانے لگی ہائے غم، ہائے پریشانی، یہ کیا مصیبت کا پہاڑ ہے۔ حضرت بلال فوراً فرمانے لگے واہ کیا خوشی کا موقع ہے، واہ کیا خوشی کا موقع ہے، اب تو رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ کیسی ان کی محبت، کیا ان کی تڑپ اور کیا ان کا لگن اور کیسی چاہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے۔ عشق کی حد تک وہ چاہنے والے، اپنی جانوں سے بڑھ کر رسول اللہ کی پرواہ کرنے والے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، خود اپنی جان سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کو رسول اللہ سے بے پناہ محبت تھی۔ حدیث پڑھانے والے جب حج کا موسم آتا اور اٹھتے بیٹھتے اس شاخ کا تذکرہ کرتے، وہ حاجیوں کو اس شاخ کہا کرتے تھے، یعنی عشق کرنے والے، عاشق کی جمع اس شاخ ہے، وہ کہتے بتا نہیں اب اس شاخ کیا کر رہے ہوں گے، اب اس شاخ کہاں ہوں گے۔ ان کی بے چینی بڑھ جاتی، رات میں سوتے سوتے نیند سے آنکھ کھل جاتی اور اٹھ بیٹھ جاتے، پتہ نہیں کہ اب عشق کرنے والوں کا کیا حال ہے، کہاں وہ گھوم رہے ہیں، کہاں مدینے کا چکر لگا رہے ہیں، کہاں مکہ مکرمہ میں وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ ان کی یہ تڑپ، ان کی یہ آرزو، یہ تمنا، یہ حسرت، اللہ رب ذوالجلال کو ان کی یہ محبت کو اللہ نے پسند کیا اور ان کو قبول فرما لیا۔ ان کو اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں حدیث کے درس کا 18 سال موقع عنایت فرمایا۔ مدینہ منورہ میں اس طرح بیٹھتے کہ رسول اللہ کا روزہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہو اور حدیث پڑھاتے ہوئے کہتے قال هذا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم،
یہاں اگر ہم حدیث پڑھائیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قال ھذا الرسول، اس پیغمبر سر سامنے، چونکہ سامنے موجود تھے تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وہ ان کا عشق تھا؟ دیکھنے والے دیکھتے تھے، حدیث کا درس دیتے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے، بہت دیر کے بعد جب سب لوگ نکل جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب ہوتے اور اپنی داڑھی سے حضور کے روضے کے سامنے کی جگہ جھاڑتے اور صاف کرتے تھے۔ کیسی محبت ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے کھجور ہدیے میں دیے مدینہ منورہ کی۔ آپ نے اپنے شاگرد سے پوچھا میرے قریب آنے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ اس نے تعداد بتائی۔ حضرت نے کہا کہ اس مدینے کے کھجور سے اتنے حصے بنا، چھوٹے چھوٹے اس کی پھانکیں بنائے اور اپنے زیادہ چاہنے والے قریبی لوگوں کو ہدیے میں وہ کھجور مدینہ منورہ کی عنایت فرمائی۔ کیا محبت اللہ کے رسول سے، کیا محبت، اور مدینہ منورہ آپ کی بستی کے تمام چیزوں سے کیسی محبت تھی۔ کسی نے کوئی کپڑا ہدیے میں دے دیا، کہا کہ مدینے سے لے کے آیا ہوں، اس کپڑے کو لے اپنے سر پہ رکھا اور اس کی عظمت کا اظہار کیا، جیسے کہ بہت بڑا تحفہ ہو، عالی شان ہو، ویسے اسے اپنے سر پہ اٹھایا، عظمت کا اظہار کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کپڑا تو دوسرے ملک میں بنتا ہے، مدینے جانے والے وہاں سے اس کو تاجر لوگ لاتے ہیں، بیچتے ہیں، وہاں سے خرید کے لاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ دوسرے ملک کا بنا ہوا کپڑا ہے، لیکن یہ وہ کپڑا ہے جس کپڑے کو مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ یہ محبت، یہ عشق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یہ عشق کرنے والے، محبت کرنے والے، ان کی پوری زندگی میں اس محبت کا اثر نظر آتا تھا۔ ان کی اطاعت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک حکم کی اطاعت، آپ کے ایک ایک فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ بے حد ان کی زندگیوں میں تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک سلجوقی حکمران سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں آپ کو مثال سے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کتنا شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ وقت کا حکمران، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے زیادہ درود پڑھنے والے اور شریعت کی اتباع، یہ حنفی مسلک پر چلنے والے سلجوقی حکمران، ترکی عثمانی حکمران، یہ سب حنفی بادشاہ گزرے، تو یہ شریعت کی اتباع بھی ویسے ہی کرتے تھے۔ سنت پر عمل، اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت۔ ایک مرتبہ خواب میں رات میں جب یہ اپنے اعمال سے، وظائف سے، ذکر اذکار سے فارغ ہو کر انہوں نے رات کے آخری حصے میں آرام کیا، دن میں حکمرانی، مخلوق لوگوں کی خدمت، اور رات میں خالق کی، اللہ کی عبادت میں رات گزارنے والے یہ اللہ کے نیک بندے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، یہ جانتے تھے اللہ کی محبت اگر چاہیے تو رسول اللہ کی اتباع کے بغیر نہیں مل سکتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، پیغمبر آپ فرما دیں کہ لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو تم مجھ سے محبت کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ جانتے تھے رسول اللہ سے اطاعت کرو گے، رسول اللہ کی اتباع کرو گے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ تو رات کے آخری حصے میں جب آنکھ لگی، خواب میں سرکار دو عالم
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने दो गोरे जिस्म वाले नीली आंखों वालों की तरफ इशारा किया और फरमाया कि ये दो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। परेशानी के आलम में आंख खोली और फिर वजू किया, नमाज पढ़ी, फिर से आराम करने लगे। दोबारा वही ख्वाब, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया इन दो लोगों ने मुझे बहुत सताया है। फिर ये नींद से बेदार हुए और कुछ समझ में ना आया, वजू किया, नमाज पढ़ी, फिर आराम करने लगे। सहबारा तीसरी मरतबा ख्वाब में वही आलम, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये दो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अब जो आंख खोली, अपने करीबी वजीर को बुलाया, ख्वाब का इजहार किया और अपनी परेशानी का इजहार किया। तो उस वजीर ने उनको समझाया कि हो सकता है मदीने में कोई अनहोनी पेश आ रही हो, चलो रुख करके चल के देखते हैं। मदीने मुनव्वरा चलते हैं। तेज रफ्तार घोड़े लिए दिमश्क से मदीने मुनव्वरा 25 दिनों का सफर था। 16 दिन में सफर तेजी के साथ तय किया और मदीने मुनव्वरा पहुंचे। मदीने के गवर्नर को बताया कि मदीने मुनव्वरा के तमाम लोगों को मैं देखना चाहता हूं, क्या शक्ल हो सकती है। फिर तय पाया कि सारे मदीने के तमाम बाशिंदों की दावत की जाए, दावत में सबको बुलाया जाए। अब शाही दस्तरखान का ऐलान हो गया और ये भी ऐलान कि आप इस मर्तबा जो अमीरुल मोमिनीन हैं अपने हाथों से हर मदीने के बाशिंदों को तोहफा देना चाहते हैं। तो इस पर मदीने के लोग उमड़ आए। खाने पर अमीरुल मोमिनीन के दस्तरखान पर जमा हुए। खाने से फारिग होने के बाद वो हर एक से मुसाफा करते, अपनी तरफ से कीमती तोहफे देते। तो तमाम मदीने के लोग आए, खाने से फारिग हुए, सबसे मुलाकात हुई, लेकिन ख्वाब में जिन दो चेहरों को देखा था वो नजर ना आए। गवर्नर से पूछा क्या तुमने सबकी दावत की, सब में ऐलान करवाया, सबको यहाँ मदऊ किया? गवर्नर ने कहा हाँ, मैंने सबको बुलाया। मदीने के तमाम बाशिंदे आ गए हैं। दो आदमी हैं जो असल में मदीने के नहीं, वो बाहर से आए हुए हैं। वो बड़े इबादत गुजार हैं, अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत करने वाले, और जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है वहाँ लोगों को पानी पिलाने वाले। मदीने वालों से उन्हें इतनी मोहब्बत कि खूब मदीने वालों को खर्च करने वाले, उन्हें खूब लुटाने वाले। मैंने उन दो आदमियों को छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी इबादत में खलल हो जाए, उनकी रियाजत में खलल हो जाए, तो इसलिए मैंने उनको दावत नहीं दी। अमीरुल मोमिनीन गुस्सा हुए। नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने गुस्से का इजहार किया, मैंने तो तुम्हें सबको बुलाने के लिए कहा, तुमने उन दोनों को क्यों छोड़ दिया? तो फिर उन दोनों को दावत दी गई, बुलाया गया। अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि ये दो चेहरे वही हैं इन मलऊनों के जो ख्वाब में मैंने देखे थे। ये वो दो कमबख्त वही लोग हैं जिनकी तरफ रसूलुल्लाह ने इशारा किया था। तो फिर उनसे पूछताछ हुई, उन्होंने अपनी मासूमियत का इजहार किया। हम बड़े अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, हम मदीने में यहाँ हज के लिए आए, हज के बाद मदीना आए, यहाँ ऐसा सुकून मिला कि यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, इसलिए हमने यहाँ किराए पर मकान ले लिया, अब यही रहना हमने शुरू कर दिया। मदीने वालों से हमें बड़ी मोहब्बत है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। आज भी बहुत से लानती चेहरे पर दाढ़ी सजाए हुए और जुब्बा उनका एक किसी आलिम से अच्छा लगेगा, उनका पैजामा टखनों से ऊपर लगेगा, सर पे टोपी होगी, और बहुत सी औरतें बहुत से मर्द ये कई फितनों का शिकार होकर अपने आप को वो नेक समझते हैं, नमाजी समझते हैं, दीनदार समझते हैं। उठो अल्लाहु अकबर, बैठो तो सुभान अल्लाह, सरकार पर दरूद बार बार भेजते रहते हैं।
وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، گوہر شاہی کے ماننے والے، اور اسی طرح شکیل بن حنیف کے ماننے والے، اور بھی کئی فتنے جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، بات کرو تو ان کی زبان سے مٹھاس شہد گویا ٹپک رہا ہے، چلو تو ان سے اچھا چلنے والا کوئی نہیں ملے گا، نماز میں پہلی صفوں میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ اس امت کے غدار ہیں، وہ اس امت کو ٹھگنے والے ہیں، اس امت کے ایمان کو لوٹنے والے ہیں، جیسا ان دو لوگوں نے وہ سمجھتے تھے، لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، نیک ہیں، مدینے کے لوگ دھوکا کھا گئے کہ یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، یہ مدینے کے لوگوں پر اپنی سخاوت کی بارش کرنے والے ہیں، خوب مدینے والوں پر لٹانے والے ہیں، ان کی نمازیں کیا، ان کی عبادت کیا، ان کے اخلاق کیا، ان کی بول چال کیا، ان کی گفتار کیا، ان کے کردار کیا، یہ تو بڑے اچھے نیک لوگ ہیں۔ امیر المومنین سلطان نور الدین محمود زنگی رحمت اللہ علیہ نے ان کو پہچان لیا، جب انہوں نے اپنی بات پر اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ چلو تمہارے کمرے پہ چل کے دیکھتے ہیں، وہاں جا کے دیکھا تو کسی چیز کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، پھر وہ اپنے پیروں سے، اپنے جوتوں سے ان کی جو چٹائی بچھائی ہوئی تھی اس کو جیسے اسے ٹھوکر ماری، پیر لگا، تھوڑا جو چٹائی ہٹی تو پھر وہاں نیچے ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، اس کو جیسے ہی وہاں سے اٹھایا تو اس کے نیچے سرنگ ان کمبختوں نے بنایا تھا، وہاں سے وہ رات میں دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف سرنگ بنا رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے مٹی اٹھاتے اور جب لوگ سب سو جاتے ایسے وقت میں وہ جنت البقیع میں وہ مٹی اس قبرستان میں لے جا کر ڈال دیتے تھے، تو یہ کام ان کا یہ بہت دنوں سے وہ کر رہے تھے، تو یہ ان کی سازش کا پتہ چلا۔ امیر المومنین نے پوچھا اے کمبختو بتاؤ تمہارا یہ کیا کام ہے، تم کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم عیسائیوں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، ہم یہود ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم آپ کے نبی کی مقدس جسم اطہر کو ہم یہاں سے چرا کے لے جائیں اور پھر بعد میں کہیں کہ ہم نے جو چیز تمہاری سب سے محبوب تھی اور جن کو تم سب سے زیادہ چاہتے تھے ہم نے اسی کو لے آیا ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کی فوجوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے، ہمارا یہ مشن تھا، اگر 2 دن تاخیر ہوتی تو ہم اس مشن میں کامیاب ہو جاتے، وقت سے پہلے تم پہنچ چکے ہو۔ اور حضرت سلطان نور الدین محمود زنگی رحمت اللہ علیہ کو اتنا غصہ آیا، تلوار نکالی اور دونوں کی گردنیں اسی وقت اڑا دی اور ان کو جہنم رسید کر دیا، اور اس کے بعد وہاں وہ مدینے کی گلیوں میں زارو قطار روتے ہوئے گھومتے اور فرمانے لگتے آقا کے یہ احسان نے، اس کام کے لیے آپ نے مجھے منتخب فرمایا، اور زارو قطار روتے، کتنی محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حاکم وقت ہیں، شریعت پر کیسے چلنے والے اور شریعت کی کیسے اتباع کرنے والے، جب ان کا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا، میں ان کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اصل واقعہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میرے عنوان کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا اور مرض بڑھتا چلا گیا اور موت کے قریب بیماری نے کر دیا۔ طبیبوں نے جب سارے علاج معالجے کر دیے اور تمام دوا سے جب فارغ ہو گئے تو بادشاہ جہاں پناہ کو انہوں نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین بیٹے کی جان بچانے کا ایک واحد راستہ نظر آتا ہے، وہ واحد راستہ، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو شراب تھوڑی سی پلائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے۔ تو یہ پریشان ہو گئے، یہ پریشانی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے چونکہ حنفی تھے، حنفی عالم کو بلایا، ان سے فتویٰ مانگا کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فتویٰ دیا جان بچانے کے لیے، جان بچنے کے بقدر اگر کوئی حرام چیز استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے جائز،
तसल्ली ना हुई। शाफी आलिम दीन को बुलाया, उनसे भी फतवा मांगा, उन्होंने भी यही फतवा दिया। मालिकी आलिम को बुलाया, मुफ्ती को बुलाया, उनसे भी फतवा मांगा, उन्होंने भी ये फतवा दिया। हम्बली मुफ्ती को बुलाया, चारों मसलक के तमाम मुफ्तियों को बुलाया, सबसे यही सवाल रखा, क्या इसकी इजाजत शरीयत में है कि जान करी का आलम है, शराब पीने के, शराब अगर इसको पिला दिया जाए तो इसकी जान बच सकती है। किसने कहा? डॉक्टरों ने, तबीबों ने, माहिर हकीमों ने। कौन से हकीम? शाही हकीम। बादशाह के पास जो हकीम होते हैं, तबीब होते हैं, तो पूरी सल्तनत में सबसे माहिर होते हैं। तो माहिर तबीबों की ये राय और मशवरा है कि जान बचाने के लिए शराब पिलाई जाए। तमाम मुफ्तियों ने यही फतवा दिया, जान बचती है, उसके लिए शराब अब उतनी मिकदार में जितनी के जान बच सके उसके लिए जायज है। फिर ये परेशान हुए, फिर चारों मुफ्तियों को दोबारा बुलाया, अपने सामने बिठाया, पूछने लगे, बताओ अगर इसकी मौत मुकद्दर है, फिर अगर मैं शराब पिलाऊं क्या इसकी जान बच सकती है? मुफ्तियों ने जवाब दिया, हर कोई यही जवाब देगा, मुकद्दर में मौत है तो ये शराब क्या कोई चीज उसकी जान नहीं बचा सकती। दूसरा सवाल किया, क्या अल्लाह को सेहत देने के लिए शराब की हाजत तो जरूरत है? तमाम ने एक ही जवाब दिया, जी नहीं, अल्लाह को आपके बेटे को सेहत देने के लिए शराब की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे फतवे अपने पास रखो, मेरा बेटा मर जाए तो मर जाए, मरते हुए भी उसे शराब नहीं पिलाऊंगा। ये शरीयत के इत्तिबा करने वाले, अल्लाह के नबी के दीन से मोहब्बत करने वाले, शराब उम्मुल खबाइस, बावजूद बादशाह अपने शहजादे की जान बचाने के लिए जायज होने के चार मुफ्तियों के फतवे के बावजूद इन्होंने उसका इस्तेमाल दुरुस्त न समझा। क्यों? दिल नहीं मान रहा है। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, जिस दिल में रसूलुल्लाह से इश्क है, वो दिल कैसे मानेगा उस चीज को जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया हो? ये होता है इश्क। क्या उसका इश्क, उसकी मोहब्बत शरीयत पर अमल करने के लिए उभारे, आमदा करे, ऐसी आमदगी हो कि जान की कोई परवाह ना हो, ऐसी मोहब्बत दिल में हो कि खुद की कोई परवाह ना हो। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं, कामिल नहीं, जब तक कि मेरी जात तुम्हारी अपनी जान से ज्यादा तुम्हारे पास महबूब ना बन जाए। हजरत उमर ने फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, अल्लान अब मेरी जात से ज्यादा उमर को कोई महबूब है तो आप महबूब हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद दुआ की, ए अल्लाह मेरी आँख की रोशनी ख़त्म कर दे। थी तो रसूलुल्लाह के दीदार से आँखें मुनव्वर होती थी, जब आप नहीं तो मैं इन आँखों से किसको देखूंगा, मेरी आँख की रोशनी ख़त्म कर दे। क्या मोहब्बत, क्या इश्क, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ताल्लुक, कितनी मोहब्बत, कितनी वाबस्तगी। आज हम भी दावा करते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत है, मैं आपका आशिक हूँ, आशिक आपको गली गली मिल जाएंगे, मोहब्बत करने वाले हर मोहल्ले में मिल जाएंगे, रसूलुल्लाह से ताल्लुक का दावा करने वाले, दम भरने वाले गली गली में हमको मिल जाएंगे। लेकिन आप ही बताएं, ना उनके चेहरे से रसूलुल्लाह की मोहब्बत का इजहार होता है, ना उनके आमाल से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का इजहार होता है, ना उनके कारोबार से होता है, ना उनके घर बार से होता है, ना उनकी गुफ्तार से होता है, ना उनके किरदार से होता है। कोई काम ऐसा नहीं जिससे यह अंदाजा हो सके कि यह आशिक रसूल है। लेकिन वो आशिकीन मुस्तफ़ा, वो उशाक़
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम, जिसे हुजूर की हर अदा से मोहब्बत थी, जिन्हें हुजूर के चलने से मोहब्बत थी, जिन्हें हुजूर के उठने बैठने से मोहब्बत थी, हुजूर के सोने के तरीके से मोहब्बत थी, हुजूर कैसे जागते थे उससे मोहब्बत थी, हुजूर कैसे चलते थे उससे मोहब्बत थी, आपके हर मामले से मोहब्बत थी। अपना हर काम हुजूर के काम के मुशाबे बनाना चाहते थे और उसी में वो फख्र महसूस करते थे। मेरे रब की कसम, इज्जतें हुजूर के तरीके में हैं, सरबुलंदियां हुजूर के तरीके में हैं, मोहब्बतें हुजूर के इत्तिबा में हैं। उसके बगैर कोई इंसान कामिल व मुकम्मल नहीं। ना उसे इज्जत है, ना उसकी मखलूक के दरमियान मोहब्बत है, ना उसे रफातें मिल सकती है, ना उसके लिए कोई दुनिया में मकाम है, ना आखिरत में उसके लिए कोई मर्तबा है। जो हुजूर की मोहब्बत से खाली दुनिया में जिंदगी गुजारता है, कुव्वते इश्क से हर चीज को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर चीज को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर चीज को बाला कर दे। इश्क मोहब्बत से, इसमें मोहम्मद से दुनिया में दहर में उजाला कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ही वो चीज है जिसके जरिए से दिल मुनव्वर होते हैं और रोशनी आती है। अल्लाह तबारक व तआला भी उससे मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह के नबी की कामिल इत्तिबा करना चाहता है। वमा आताकुमुर रसूल फखुदुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल अकरम ने जो तुमको दे दिया, जो सुन्नतें, जो तरीका, जो अहकाम दे दिया, अल्लाह फरमाते हैं फखुदू, उसे अपना लो, पकड़ लो, थाम लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और मेरे महबूब ने जिस चीज से तुम्हें रोक दिया उससे रुक जाओ। हमारी जबान से तो दावे हैं कि हम हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, सहाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे, औलिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बाबा, पकड़ा कहाँ था, छोड़ने की बात कर रहे हो? पहले उसे पकड़ के तो देखो, जिंदगी का मजा आएगा, लुत्फ आएगा, जीने का हुनर आएगा, फिर उसके बाद छोड़ने की ना छोड़ने की बात है। अल्लाह के बंदो, रसूल अकरम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, आपसे मोहब्बत का दावा करने वालों, आपकी इताअत का जज्बा रखने वालों, यकीनन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत में हमारे रूहानी तरक्की का राज भी है, जिस्मानी सेहत का राज भी है। अगर सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपना लो, तो उसके बरकत से अल्लाह पाक दुनिया में सेहत अता फरमाएगा। आज साइंसदानों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने एक एक सुन्नत पर तहकीक की, एक एक सुन्नत पर रिसर्च किया, वो उनके सामने हकीकत वाज़े हो रही है कि एक एक सुन्नत इस लायक है कि उसको अपना लिया जाए तो उसकी बरकत से बीमारियां दूर भाग जाती हैं। सेहत के खजाने अल्लाह के रसूल की सुन्नतों में अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिए हैं। तो आज के साइंसदान इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और किताबें लिखकर शाये कर रहे हैं। उनकी तहकीक सामने आ रही है कि जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती का राज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मौजूद है। अगर खाओगे उस तरह जिस तरह नबी ने खाया, सेहतमंद रहोगे। अगर पियोगे पानी उसी तरह जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, सेहतमंद रहोगे। दुनिया कह रही है ज्यादा पेट खाओगे हार्ट अटैक का खदशा है, ज्यादा पेट खाओगे बदहजमी का शिकार हो जाओगे, ज्यादा पेट भरकर खाओगे बीमारियों का अड्डा तुम्हारा जिस्म बन जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 14 सदी पहले बता दिया। 1450 साल का अरसा गुजर चुका, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का तरीका बताया, बैठने का तरीका बताया और किस तरह से खाएं। खाने से पहले हाथ धोकर खाना शुरू करें। आपने अल्लाह का नाम लेकर खाना सिखाया और अदब के साथ खाना खाना सिखाया और शुक्र अदा करते हुए खाना खाना सिखाया। पेट भर के ना खाओ, बल्कि खाना खाने में कम
غذا استعمال کرو، اتنا کھاؤ سانس آسانی سے لے سکو، اتنا کھاؤ کہ پانی بھی پی سکو اور پھر بھی تمہارا پیٹ خالی رہ سکے، تو اس طرح کھاؤ کہ پھر بھی اگر کوئی کھانے پر بلائے تو بھی کھانے کی گنجائش رہ سکے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سنت بھرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ ہر معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام داہنی طرف کروٹ کر کے سویا کرتے تھے، آپ بائیں طرف نہیں سوتے تھے۔ آج سائنسدان اور ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آپ لیفٹ سائڈ مڑ کر سوتے رہو گے آپ کے ہارٹ پر اس کا اثر پڑے گا، دل پر اثر پڑے گا، اور دل کی دھڑکن کمزور ہو سکتی ہے، اس کی حرکت کمزور ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی داہنی طرف آپ نے آرام کرنا، لیٹنا سکھایا۔ کتنے صحت کے خزانے! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب زندگی ہے۔ اگر اللہ کی محبت، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامرانی چاہتے ہو، اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دو، کامیاب ہو جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، پیغمبر آپ فرما دیں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو، اطاعت کرو، یحببکم اللہ، کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ ہر کوئی ہم میں سے چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے، عطا ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کرے۔ ایک بزرگ نے ایک دیوانی لونڈی باندھی خریدی، سستے داموں میں ملی، گھر لائے، اور جب رات کو سونے کا وقت آیا اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ یہ لونڈی اٹھی، اس نے وضو کیا اور نماز میں کھڑی ہو گئی، اور نماز کے بعد دعا کرنے لگی، اے اللہ تیری ذات کی قسم، تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کی قسم۔ خرید کر لانے والے ان کے جو مالک تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے سنا، فوراً اس کو ٹوک دیا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یوں کہو، اے اللہ مجھے جو تجھ سے محبت ہے اس کی قسم کہو، یوں نہیں کہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے اس کی قسم یہ نہ کہو، بلکہ یوں کہو میں جو تجھے چاہتی ہوں یہ جو محبت ہے اس کی قسم کہو، اللہ کو تجھ سے جو محبت ہے اس کی قسم یوں نہ کہو۔ یہ تو بے ادبی کا مسئلہ ہے، ایسے بے ادبی کا اظہار نہ کرو۔ تو اس لونڈی نے، اس دیوانی، اللہ کی دیوانی نے جواب دیا کہ میں کیا کہوں، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یوں نہ جگاتا اور تم کو یوں نہ سلاتا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تبھی تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے، اگر اسے محبت نہ ہوتی تو مجھے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہ دیتا۔ تو جب اس نے یہ مکالمہ ہوا تو اس نے اللہ سے کہا، اے اللہ یہ تیرے اور میرے درمیان راز تھا، اب یہ راز تیرے دوسرے بندے کے سامنے فاش ہو گیا، اور یہ کہہ کر ایک چیخ ماری، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی محبت ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، ہم سے محبت کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پیغمبر آپ فرما دیں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی کامل اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا جو چاہتے ہو، سنو خوشخبری، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور جتنے تمہارے گناہ ہیں اللہ پاک ان سب کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمت کی بارش کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، عشق کی حد تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، آخر میں دوبارہ پچھلے جمعہ کی یاد کراتے ہوئے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، گلی کوچوں میں ناچنے والے، ڈھول اور باجے کا ڈی جے کا استعمال کرنے والے ان نوجوانوں کو
समझाएं कि ये काम हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम नहीं है, ये शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, ये फजूल खर्चियाँ, ये बेहूदगियाँ, ये अल्लाह के नबी को पसंद नहीं है। नबी की आमद के नाम पर हम जोश में खुशी मनाने के नाम पर अगर इस तरह की हरकतें करें, नाचते हुए गली कूचों से गुजरेंगे, गैर हमें देखकर क्या वो यही तो समझेंगे ना कि यही दीन है, यही ईमान है, यही इस्लाम है। उनको क्या पता हमारी नमाज का, उनको क्या पता हमारे कुरान का, उनको क्या पता सहाबा का, उनको क्या पता औलिया का। उनको तो मंजर वही नजर आएगा जो हमारे नौजवान गली कूचों में घूमते हुए गुजर रहे होंगे। मेरे भाइयों, आप वो मंजर देखने के लिए भी न जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बेहुदगी और उनकी बेहयाई, उनकी बेशर्मी खुदा के गजब को दावत देने वाली, उसके मुस्तहिक हम भी कहीं ना बन जाएं। इसलिए मेरे भाइयों, आप देखने की गर्ज से भी न जाएं। कोई सवाब का काम नहीं है, कोई अजर का काम नहीं है कि इस तरह नाचने वालों को देखना, इस तरह डीजे की आवाज के पीछे जाना, और इस तरह से कुछ तो ऐसे औबाश किस्म के बदमाश लोग भी होते हैं, शराब के नशे में, सलूशन के नशे में नाचते हैं। कुछ तो शर्म करो, हया करो। अल्लाह के नबी की आमद के नाम पर ये क्या कर रहे हो? मीलाद के नाम पर ये क्या तमाशा बना रहे हो? इसलिए मेरे भाइयों, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि उनको समझाएं। हर एक जिम्मेदारी लेकर अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, यहाँ तकरीबन कोलार के हर मोहल्ले के लोग मौजूद हैं। आप हर एक को समझाने की आप अगर फिक्र करेंगे तो 8 दिन बाकी हैं। आइंदा जुमा 12वीं है, मीलाद के जुलूस दुनिया भर में, मुल्क भर में, और हमारे कोलार में भी ये नौजवान जोश में निकलेंगे। लेकिन उनको समझाएं कि इश्क़ रसूल का ये मतलब हरगिज नहीं है कि साल में एक मर्तबा सड़कों पर आ जाएं, नाचें, जोर लगाएं, शोर शराबा करें और साल भर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों को पीठ के पीछे डाल दें, उस पर अमल ना करें। अगर वाकई रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो आपकी एक एक सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।